Now we studied chapter 1, basic concepts in geometry. We learn point, we learn segment, we learn ray and line. Now today we learn some properties. Now we take a point O. आपण O हा पॉइंट, आता O मधून जाणारे किती लाईन्स असतात असं आपण काढायचा प्रयत्न केला. समजा ही पहिली लाईन O या ठिकाणी, तसा दुसरी लाईन ड्रॉ O पॉइंट, अजून एक लाईन ड्रॉ करा. अशा पद्धतीने तुम्ही अशा पद्धतीने लाईन ड्रॉ करत राहिला. Therefore, how many lines passing through point O? In this way, we say that infinite number of lines can be passed through point O. या पद्धतीने O बिंदूतून अनंत रेषा जातात. Infinite number of lines can be drawn through a one point or same point. एका पॉइंट मधून तुम्ही infinite number of lines draw करू शकता. This is the first property. Now see here, these lines are passing through the same point or one point. Now these lines are called as a concurrent lines. Therefore we say that when two or more lines pass through the same point, they are called the concurrent lines. And this point passing through all these lines, then this point is called as a point of concurrence. That point is called as a point of concurrence. आता ह्याच्या दोघं डेफिनेशन्स आहे, ह्या तुम्ही पाठ करायच्या. कॉन्करंट लाईन्स, पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स कोणाला म्हणतात? एका बिंदूतून किती रेषा जातात, तर देअरफॉर अन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाईन्स कॅन बी ड्रॉन थ्रू अ वन पॉइंट. हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स मध्ये पण हा प्रश्न येऊ शकतो. याची डेफिनेशन पाठ करून ठेवायची. कुठेही 9वी 10वीला तुम्हाला याची आवश्यकता असू शकते. Now take next point. If we take 2 points, now see here, this is point A, this is point B. आता तुम्हाला सांगितलंय या दोन बिंदूंमधून किती रेषा काढता येतील. जसं एका बिंदूतून किती रेषा काढल्या तुम्ही, इन्फाइनाइट नंबर्स म्हणजे अनंत रेषा काढता, तसं या दोन बिंदूतून जाणाऱ्या किती रेषा ड्रॉ करता येतील. समजा मी एक प्रयत्न करतो. ही एक लाईन ड्रॉ, बरोबर, दिस इज लाईन ए. आता पुढे दुसरी लाईन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केला तर तीच लाईन ड्रॉ होते. दुसरी रेषा काढता येईल का? नाही. Therefore, one and only one line can be drawn through two distinct points. म्हणजे दोन बिंदूतून फक्त एक आणि एकच रेषा काढता येते. There we say that one and only one line can be drawn through two distinct points. म्हणजे दोन पॉइंट्स मधून आपल्याला फक्त एक आणि एकच रेषा ड्रॉ करता येते. ही प्रॉपर्टी ही लक्षात ठेवा. ही फिल इन द ब्लँक्स किंवा आन्सर इन वन सेंटेन्स याच्यामध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो. Now next collinear points. Now see here, there are 4 points A, B, P, Q. If we draw the line from these 4 points, then line passing through point A, point B, point P and point Q. Therefore these 4 points lie on the same line. Then we say that point A, point B, point P and point Q are collinear points. आपण यांना काय म्हणू शकतो? collinear points. म्हणून त्याची डेफिनेशन केली बघा. 3 or more points, कमीत कमी किती पॉइंट्स पाहिजे? 3 पॉइंट पाहिजे. 3पेक्षा जास्त असले तरी चालेल. which lie on a single straight line are said to be collinear points. जर 3 किंवा 3पेक्षा जास्त बिंदू एकाच रेषेवर असतील तर त्यांना एक रेषीय बिंदू असे म्हणतो किंवा त्यांना इंग्लिश म्हणतो आपण collinear points. If 3 or more than 3 points does not lie on the same line, then we say that non-collinear points. Now see here, point A, point Q, point P, point B and point R. All 5 points these points are called as a non-collinear points. Therefore we say that points which do not lie on the same line are called the non-collinear points. या पद्धतीने तुम्ही सांगू शकता. तुम्हाला जर विचारलं फक्त A, Q, P हे कोलिनियर आहेत का? हो आहे. A, Q, P हे 3 पॉइंट काय आहेत? कोलिनियर. पण त्याच्यात तुम्ही B आणि R ऍड केला, therefore all 5 points are not collinear. हे लक्षात घ्या. या पद्धतीने आपण कन्सेक्टिव्ह प्लेन्स. प्लेन म्हणजे काय? नाउ इट इज अ फ्लॅट सरफेस.
एखादा सपाट पृष्ठभाग. If we take this blackboard and it extend up to infinite distance in all sides, सगळ्या साईडने तुम्ही याला infinite distance पर्यंत काय केलं, एक्सटेंड केलं, then this figure is called as a plane. म्हणून आपल्याला थोडक्यात इथं व्याख्या बघायची, a flat surface is called a plane. If we take a single paper, तुम्ही हा पेपर घेतला, पेपरला तुम्ही जर इन्फिनाइट डिस्टन्स पर्यंत एक्सटेंड केलं, बरोबर, सर्वांतर इकडे कुठपर्यंत जायचं, इन्फिनाइट डिस्टन्स, इकडे इन्फिनाइट, इकडे इन्फिनाइट, इकडे इन्फिनाइट, इकडे इन्फिनाइट, जी फिगर तयार होईल तिलाच काय म्हणतो आपण, प्लेन. नाउ नोट दॅट धिस पेज इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, इज अ पार्ट ऑफ प्लेन. ही फक्त काय, प्लेनचा एक भाग आहे. नाउ this is the symbol of plane, therefore it is denoted by capital letter H or other A, B, C, D. तुम्ही कॅपिटल लेटर नाही त्याला ह्या प्लेनला तुम्ही डिनोट करू शकता. नाउ नेक्स्ट कन्सेप्ट इज पॅरलल लाईन्स. तुम्ही स्केल बघितली, तुम्ही अशी जर फिगर ड्रॉ केली, बघा इथे एक लाईन ड्रॉ केली आणि इथे एक लाईन ड्रॉ केली. वी नो दॅट दिस ब्लॅकबोर्ड इज अ प्लेन, आणि ह्या दोघं लाईन एकमेकांना छेदतील का, नाही छेदतील. Therefore, these lines are called as a plane. The lines lie in the same plane. Condition, पहिली कंडिशन लक्षात ठेवा. The lines must lie in the same plane or one plane, but do not intersect each other. But they do not intersect each other. They are called the parallel lines. या पद्धतीने आपण पॅरलल लाईन्स बघितल्या. Here note that line L and M are parallel to each other. In symbolically, we say that line L is parallel. हे जे दोन रेषा आहेत काय दर्शवतात, पॅरलल टू लाईन M. लाईन M. Read in this way, line L parallel to line M.